Namaste students, welcome to 9th standard social science. In that last class we learned unit 2 civics, election, political parties and pressure groups. In that we are completed election. Today we are going to see about political parties. So political parties are an essential part of democracy. Parties are the link between the government and the people. So, the political parties are very important part in the democracy. They are the link between the government and the people. Political parties என்ன பண்ணுவாங்க, பீப்புளுக்கோ கவர்மெண்ட்டுக்கோ ஒரு பாலமாக இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மீனிங் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி. A political party is an organization. பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டின்றது என்ன, ஒரு ஆர்கனைசேஷன். It's a group of people. They have some of the ideology and agenda. அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில கொள்கைகள் இருக்கும். To contest in that election, to participate in that election and hold power in the government, to rule the government. ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், ஒரு ஆர்கனைசேஷனை தான் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில கொள்கைகள் இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எலெக்ஷனில் கண்டெஸ்ட் பண்ணி அந்த கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்ணுவாங்க. Political party has 3 components. How many components? 3 components. ஒரு political partyல யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா, a leader, active members and the followers. இது one of the 2 mark question ma. A political party has 3 components. A leader, active members and the followers. Okay. Next we want to see about the types of party system. So there are 3 types of party system in the world. Single party system, 2 party system and multi party system. We can see one by one now. Types of party system. So there are 3 types of party system in the world. First one, single party system. So single party system in which one ruling party exists and no opposition is permitted. China, Cuba and former USSR, Union of Soviet Socialist Republics, are the example for the single party system. So single party system is nothing but only one ruling party, no opposition. ஒரு ரூலிங் பார்ட்டி மட்டும்தான் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஆப்போசிஷன் இருக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு பேர் தான் சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம். எந்த கண்ட்ரியெல்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா, சைனா, கியூபா அண்ட் யூஎஸ்எஸ்ஆர், ரஷ்யா. ஓகேவா, திஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த single party system. 2 party system in which only 2 major parties exist, example USA and UK. So 2 party system na 2 major party இருக்கும். ஸோ அதுதான் 2 party system அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எந்த கண்ட்ரிலெலாம் 2 party சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா, USA, யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்கா, UK, யுனைடெட் கிங்டம். ஸோ திஸ் ஆர் த கண்ட்ரிஸ் ஃபாலோ த 2 party system. Okay, next one, multi-party system. Multi-party system which there are more than 2 political parties exist. That is known as the multi-party system. Example, India, Sri Lanka, France and Italy. So India is example for the multi-party system because more political parties ruling in our country. Is there in our country. ஸோ நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்ட்ரியை என்ன சொல்கிறாங்க, மல்டி பார்ட்டி கண்ட்ரிஸ், மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா. ஸோ எக்ஸாம்பிள், இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா, ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் இட்டாலி. நெக்ஸ்ட் ஒன், டைப்ஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ். Political parties in India are classified according to their area of influence into 2 main types, national and state parties. So depends upon the area of influence, the political parties are classified into 2 types. One is national party, another one state party. So political party have national and state party. So national party have ruling and opposition and state also have ruling and opposition. So you can see in this picture types of political parties of India. So political parties, so national political parties, here given some example. So as per 2017 there were 7 recognized national parties in India. Okay, so these are the 7
national parties of India. Okay, first one Bharatiya Janata Party, Bharatiya Janata Party. Second one Indian National Congress. Third one Bahujan Samaj Party. And fourth one Nationalist Congress Party. Fifth one Communist Party of India. Sixth one Communist Party of India Marxist. And last symbol is Trinamool Congress. So these are the 7 national parties of India. Remaining political parties of India, it's considered to be a state party, state political party. So if one political party want to be a national party, what are the condition will be there? So what is meant by national party, you want to know. A party which is recognized as a state party in at least 4 states is recognized as a national party. ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து 4 ஸ்டேட்டில் ரெகனைஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஸ்டேட் பார்ட்டியை தான் நேஷ்னல் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம 7 பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ பிஜேபி, பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி. ஸோ இந்த பார்ட்டி வந்து அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கணும், 4 ஸ்டேட்லேயாச்சும் ரெகனைஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா. ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அதை நேஷ்னல் பார்ட்டி அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க. சரிங்களா. ஸோ இப்போ எவ்வளோ ஸ்டேட் பார்ட்டி நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ் நம்ம பார்த்தோம், 7 நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ். எவ்ரி பார்ட்டி இன் த கண்ட்ரி ஹேஸ் டு ரிஜிஸ்டர் வித் த எலெக்ஷன் கமிஷன் வைல் த எலெக்ஷன் கமிஷன் ட்ரீட்ஸ் ஆல் பார்ட்டிஸ் ஈக்குவலி. ஸோ எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியும் எங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும், எலெக்ஷன் கமிஷனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா. இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனும் எல்லா பார்ட்டிஸும் என்ன பண்ணணும், ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும். இருந்தாலும் கூட ஒரு சில பார்ட்டிஸ்க்கு சம் ஆஃபர்ஸ், தே வில் கிவ் சம் ஆஃபர்ஸ். ஸோ எந்த பார்ட்டிஸ் கொடுப்பாங்க, ஸ்டேட் பார்ட்டிஸ்க்கும் நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ்க்கும் ஆஃபர்ஸ் சம் ஸ்பெஷல் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு த ஸ்டேட் அண்ட் த நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ். ஸ்டேட் பார்ட்டிக்கும் நேஷ்னல் பார்ட்டிக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபெசிலிட்டிஸை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அலாட் பண்ணி தருவாங்க. These parties are given a unique symbol. எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கும் தனித்தனியாக சிம்பிள்ஸை அலாட் பண்ணி தரக்கூடிய வேலை யாருக்கு இருக்குது, எலெக்ஷன் கமிஷன். ஸோ ஒன்லி த அஃபிஷியல் கேண்டிடேட் ஆஃப் த பார்ட்டி கேன் யூஸ் தட் எலெக்ஷன் சிம்பிள். ஒரு கரெக்டான அஃபிஷியல் கேண்டிடேட் மட்டும்தான் அந்த பார்ட்டிக்கான அந்த எலெக்ஷன் சிம்பிளை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ 2017 படி 7 நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ் இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் பார்ட்டிஸ். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்டேட் பார்ட்டி? அதர் தேன் த 7 நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ், most of the major parties of country are classified by the election commission as a state parties. 7 political parties தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டிஸும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்டேட் பார்ட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. யார் சொல்கிறது, எலெக்ஷன் கமிஷன். ஸோ இந்த ஸ்டேட் பார்ட்டிஸ்க்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது. The state parties otherwise called regional parties. These are commonly referred to as regional parties. A party is recognized as the state party by Election Commission of India based on certain percentage of the votes secured or the certain number of seats won in the assembly or Lok Sabha election. ஸோ ஒரு பார்ட்டியை வந்து ஸ்டேட் பார்ட்டியை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும்னா அவங்க அசம்பிளிலேயோ இல்லை லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸ்லேயோ என்ன பண்ணணும், ஒரு சர்டைன் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் அவங்க வின் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி இருந்தால் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, எலெக்ஷன் கமிஷன் அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை ஸ்டேட் பார்ட்டியாக கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ரெகக்னிஷன் டு த பார்ட்டிஸ். ஸோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி நேஷ்னல் பார்ட்டியாக ஆகணும்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன க்ரைட்டீரியா இருக்குது, என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபார் கெட்டிங் ரெகக்னிஷன் ஆஸ் நேஷ்னல் பார்ட்டி, அ பார்ட்டி ஹேஸ் டு ஃபுல்ஃபில் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் க்ரைட்டீரியா. ஸோ இங்கே வந்து 3 க்ரைட்டீரியா கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும், அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். அப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து நேஷ்னல் பார்ட்டியாக கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ரைட்டீரியா என்ன பார்த்திங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் 6% ஆஃப் த ஓட் in at least 4 states and members of Lok Sabha. So Lok Sabha electionல 6% of the vote என்ன பண்ணியிருக்கணும், அவங்க வின் பண்ணியிருக்கணும்.
at least in a 4 state. Second one, in the election, Lok Sabha election, at least 2% of the members from at least 3 states of a elected to the Lok Sabha. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க, ஒன்று 6% of the vote from 4 state, at least in the Lok Sabha election 2% of the members at least 3 states அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்படி இல்லைன்னா recognition as a state party at least 4 ஸ்டேட்டில் அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த 3 க்ரைட்டீரியாவில் ஏதாச்சும் ஒன்று ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருந்தாலே அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை நேஷ்னல் பார்ட்டியாக கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி. இப்போ நீங்கள் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அப்படின்னா அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, நீங்கள் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இருக்குன்னா அவங்களுடைய வேலைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி. த பார்ட்டிஸ் கண்டெஸ்ட் இன் தட் எலெக்ஷன். ஃபஸ்ட்டு தே வாண்ட் டு கண்டெஸ்ட் இன் தட் எலெக்ஷன். போட்டியில் நிற்கணும், எலெக்ஷனில் நிற்கணும். In most of democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by the political parties. ஸோ ஒரு எலெக்ஷனில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, the candidates fought, அவங்க தான் என்ன பண்ணாங்க, போட்டிடுறாங்க. the candidates want to vote in the elections. The political parties only want to vote in that election, but the candidates are fighting that election. Second one, parties put forward their policies and programs before the electorate to the consider and choose. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எலெக்ஷனில் கண்டெஸ்ட் பண்ணணும். ஆஃப்டர் யூ வாண்ட் டு சே த பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃப் யுவர் பார்ட்டி. உங்களுக்குன்னு ஒரு சில கொள்கைகள் இருக்கும் இல்லையா உங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கான, அதெல்லாம் எடுத்து மக்கள் முன்னாடி சொல்லணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், பார்ட்டிஸ் ப்ளே அ decisive role in making laws for the country. So formally laws are debated and passed in the legislature. So if any other law can make by the political party, political parties உடைய ஒரு மெயின் ரோல் என்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்ட்ரிக்கு தேவையான லாஸை மேக் பண்ணுறது அவங்களுடைய வேலையாக இருக்குது. ஓகேவா? ஃபார்மலாக எப்படி லாவை மேக் பண்ணுவாங்கன்னா லெஜிஸ்லேச்சரில் அதை பற்றி ஒரு லாவை பற்றி டிபேட் பண்ணி விவாதங்கள் நடத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு லாவை பாஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அப்போ அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுடைய மெயின் வேலை என்ன, தே கேன் மேக் அ லா ஃபார் அ கண்ட்ரி. திஸ் இஸ் த மெயின் ரோல் ஃபார் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், the parties form and run the government. The parties only will form the government and run the government. Those parties that lose in the election play the role of opposition to the party of a group of coalition parties in the power by voicing the different views and criticizing the government for its failure and wrong policies. ஸோ யாராச்சும் என்ன பண்ணுவாங்க, மெஜாரிட்டியாக சீட்டை வின் பண்ணாங்கன்னா அவங்கள ரூலிங் பார்ட்டின்னு சொல்கிறோம். லூஸ் த எலெக்ஷன், அதாவது அதில் வின் பண்ணல, மெஜாரிட்டியாக ஓட்டை வின் பண்ணலைன்னா அவங்கள என்ன சொல்கிறாங்க, ஆப்போசிஷன் பார்ட்டின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அவங்களுடைய வேலை என்ன, தே கேன் வாய்ஸிங் டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள், அவங்க ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணாங்கன்னா, தப்பான பாலிசிஸ் கொண்டு வராங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க, அதை எடுத்து சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி தே ஆல்சோ ஹாவ் சம் ரோல் இன் தட் எலெக்ஷன், இன் தட் கவர்மெண்ட். ஒரு கவர்மெண்ட்டில் ஆப்போசிஷனுக்கும் ஒரு ஈக்குவலான ஒரு ரைட்ஸ் இருக்குது. என்ன பார்த்திங்கன்னா, தே கிரிட்டிசைஸ் இந்த கவர்மெண்ட் ஃபார் தியர் ஃபெயிலியர் அண்ட் ராங் பாலிசிஸ். அதாவது அவங்க ஏதாச்சும் ராங் பாலிசிஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதை எதிர்த்து கேட்கக்கூடியவங்க இந்த எதிர்கட்சி, அதாவது ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். பார்ட்டிஸ் ஷேப் த பப்ளிக் ஒப்பீனியன் அண்ட் தே ரைஸ் த ஹைலைட் த issues ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ். த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஷேப் த பப்ளிக் ஒப்பீனியன். பப்ளிக் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை செய்யக்கூடியவங்க தான் இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ். ஸோ இவங்களுடைய மெயின் வேலை, தே கேன் ஹைலைட்ஸ் த
இஷ்யூ ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ், அதாவது முக்கியமான விஷயங்கள் எதனா இருந்ததுன்னா மக்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு போகிறவங்களும் இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பார்ட்டிஸ் ஃபங்க்ஷன் as the useful link between the people and the government machinery. I already said the parties are linked between the people and the government. கவர்மெண்ட்டுக்கும் பீப்புளுக்கும் ஒரு பாலமாக இருக்கக்கூடியவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ். ஓகேங்களா? Next we want to see about the role of opposition parties in the democracy. So we already seen about the role of the opposition parties. எது மாதிரியான ரோல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ. So role of opposition party. In a democracy there may be a two-party system like in the USA or multi-party system like in India and France. So USA followed the two-party system and India and France they followed the multi-party system. So in that countries and all have the opposition, they have some of the work, they have some of the role. அந்த இடத்துல என்ன, இந்த டூ பார்ட்டி சிஸ்டம்லேயும் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம்லேயும் ஆப்போசிஷன்றவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுடைய வேலைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்போ பார்க்க போகிறோம். The ruling party may have received the mandate of the majority people and opposition party represented the remaining people. So the ruling party can run the government. They have received mandate of the majority by the people. Ruling party na enna, the person who have the majority of the vote, they may be considered as a ruling party. Opposition party என்றவங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிஸை தான் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அவங்களுடைய வேலை, leader of the opposition party occupied a prominent place in all democratic forms of the government. So opposition party also have some of the important role. He enjoys the rank of cabinet minister. அவர் வந்து ஒரு கேபினெட் மினிஸ்டராக இருப்பாங்க. He opposes the wrong policies and of the ruling party which affects the general public. So this also we learned before. They can criticize the government and they can voice the different views. So the failure and the wrong policies of the government, அவங்க ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணாங்கன்னா அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு வேறு என்ன ரோல் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they only select the chairman and as the chairman of the public account committee questions the functioning the government department and examine the public money used for well-being of the people. So they can examine, அதாவது ஆய்வு செய்வாங்க. சேர்மன் ஆஃப் த பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி அவங்களுடைய வேலைகளை என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க கொஷின்ஸ் பண்ணுவாங்க. கரெக்டாக வந்து மணியை வந்து இன்வெஸ்ட் பப்ளிக் யூஸ் பண்ணுறாங்களா, ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள் தே ஆர் யூஸிங் த மணி, தே ஆர் டூயிங் ப்ராப்பர்லி ஆர் நாட். we will examine, the opposition will examine that. யார் ஆய்வு செய்வாங்க, இந்த ஆப்போசிஷன் தான் ஆய்வு செய்வாங்க. Similarly, he plays an important role to select the chairman and the members of the Central Vigilance Commission and chairperson and members of the Information Commission. இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன வேலைகள் செய்வாங்கன்னா, ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி தான் இந்த சேர்மேன் அண்ட் மெம்பர்ஸையும் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷனுடைய சேர்மேன் மெம்பர்ஸை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனுடைய சேர்மேன் மெம்பர்ஸையும் செலக்ட் பண்ணுறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி. The opposition party reflects the genuine demands and concern of the people, play a constructive role in the democracy. ஸோ மக்களுடைய என்ன தேவைகளோ அதை எடுத்து சொல்கிறவங்க இந்த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி. They can reflect the genuine demands of the people. மக்களுடைய டிமாண்ட்ஸை வந்து எடுத்து சொல்லுவாங்க. So they also play a constructive role in the democracy. So we need a
opposition party and the winning party to run the government. Okay, so in this class we learned about the political parties, in that the meaning of political party and types of the party system and types of political parties and the role of the opposition parties in democracy. Next class we can see about the pressure groups. Thank you so much.